ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਕਰੋ? मैं चैलेंज करके कहनी हाँ योगराज जी, तुसी मैनू एक कुड़ी दस दो, एक कोई भैन दस दो जिहदी तुसी रक्षा कीती। नाले जे मैं इन्हां नूं इदां असीं माफ़ कर दांगे ना, फिर इदां दे लोग खड़े होके मुद्दे भटकांदे रहणगे। जे असी हिस्टरियां ते आई है ना, तो रिस्पैक्टेड योगराज जी थोड़ियां भी बहुत हिस्टरियां ने, थोड़ी क्रिमिनल हिस्टरियां भी बहुत ने। क्योंकि असी खुद योगराज जी की बड़ी रिस्पैक्ट करते सी, असी कभी उम्मीद नहीं की सी कि योगराज जी सानू इन्ना फर्क नाल देखते हैं। क्योंकि जदों तुसी जोश च आके कुछ बोलते हो ना, उदों तुसी अपनी असलीयत दसदे हो। योगराज जी की स्टेटमेंट विच की सी कि हिंदू ये तां गद्दार कौम है, इन्हां ने साडे नाल गद्दारियां कीतियां, इन्हां ने साहिबजादे नीहां च चिनवाए। एकम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं दमनप्रीत कौर स्वागत करदी हां। दर्शकों, किसान अंदोलन सिखरां ते है। इस समय के दौरान वक्खो वक्खरे लोगों वालों वक्खो वक्खरी बयानबाजी की जा रही है। कई लोगों के बयान जिहड़े विवादां दे विच घिर जांदे है। योगराज सिंह होरां ने भी एक बयान दिता सी, उस तो बाद वो विवाद जिहड़ा आ बन गया ते उसदे बयानां दी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होण लग पई। उन्हां दे विरुद्ध एक जिहड़ी है कंप्लेंट भी दर्ज की गई है, तो वह कंप्लेंट दर्ज की गई है एडवोकेट गीतांजलि होरां वालों। आओ असीं उन्हां नाल करदे हां इस बाबत ही गलबात। सब तो पहला मैडम एकम टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम, सब तो पहला तो साडे दर्शकों नूं दसो कि जिहड़ी तुसीं कंप्लेंट कीती हैगी है, ये किहड़ियां धारावां दे तहत कीती है? जी, जिहड़ी मैं कंप्लेंट की है 153A 153B 495A 498 499 268 ते 500 IPC के तहत की है जी। जी मैम, जिहड़ी तुसीं कंप्लेंट दर्ज की है, इन्हां धारावां दे तहत जिहड़ी कंप्लेंट दर्ज की हैगी है, उन्हां दा किहड़ा बयान सीगा जिस दे आधार ते तुसीं उन्हां दे विरुद्ध जिहड़ी कंप्लेंट दर्ज करवाई है? जी बिल्कुल, सब तो पहला तो मैं सबनों यही रिक्वेस्ट करांगी कि जिहड़ा किसानी अंदोलन है वो कल्ले किसानां दा नहीं, असी भी उन्हां दे नाल आ, किसानां दे नाल। पर मैनूं मेन यही रहिंदा कि साडे वर्गे लोकां नूं जिन्हां नूं किसानां दा साथ असी दे रहे हां, दिलों दे रहे हां, उन्हां दे नाल चल रहे हां, असी किसानां दा साथ ये सोच के नहीं दे रहे कि ये किसान सिख है या ये किसान हिंदू है या ये किसान मुसलमान है। असी ये नहीं सोच रहे। किसान किसान है, किसान दी कोई जात कोई धर्म नहीं है। किसान एक अन्नदाता है। सो एक अन्नदाता जिहड़ा कि अपने हक्कां लई जो कहंदे आ मंगां लई लड़ रहा है, उन्हां मंगां लई उन्हां नूं उन्हां दी लड़ाई उन्हां दे ढंग नाल लड़ लैण दो। उस लड़ाई विच जाके असीं जे बिना किसी गल तो, क्योंकि किसानां दे मूँह चों मैं कोई ऐसी बयानबाजी नहीं जी सुनी। मैं रोज़ किसान अंदोलन वाच करदी हाँ, मैं रोज़ उन्हां दे बयान देखदी हाँ। मैं एक भी किसान दे मूँह तो आ गल नहीं सुनी कि नहीं जी हिंदू इदां सिख इदां मुसलमान इदां। किसी किसान दी कोई बयानबाजी नहीं सुनी। बयान किहदे सुने? आ जिहड़े अपनी रोटियां सेक रहे हैं जाके या पब्लिसिटी स्टंट बनाना चाहते हैं, जिवें कि आ योगराज सिंह जी। मैं हले भी जी उन्हां दे नाम अगे ला रही हाँ, क्योंकि जे उन्होंने गलत बोलिया तो साडे अंदर तो हुंदी है भावना कि असीं उन्हां नूं रिस्पैक्ट देनी है। पर योगराज जी उन्होंने ये गल कही, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दी और उन्होंने इंटेंशनली इस स्पीच विच भी बोलिया तुसीं एक किसानी अंदोलन विच गए हो। उस अंदोलन विच उन्हां दी स्पीच विच मैं एक भी शब्द नहीं ऐसा सुनिया जो किसानां नूं उन्हां दी भलाई लई या किसानां दे मुद्दे ते बोलण लई कि मेरे ख्याल च ए नहीं इदां होना चाहिए या सरकार नूं इदां नहीं इदां करना चाहिए, इदां दा कोई मुद्दा नहीं सी। योगराज जी दी स्टेटमेंट विच की सी कि हिंदू ये तां गद्दार कौम है, इन्हां ने साडे नाल गद्दारियां कीतियां, इन्हां ने साहिबजादे नीहां च चिनवाए, इन्हां दियां औरतां अबदाली चुक के लै जांदा सी, ये डरदे मारे अपने डोले तोड़ दिंदे सी धीआं दे, इन्हां दियां कुड़ियां बाजारां च टके टके ते विकदियां सी। साडी कौम ने इन्हां दियां धीआं बचाईयां, इन्हां दी रक्षा कीती। पहली गल दमन जी,
ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸਿੱਧਕ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜਵਾ ਲਓਗੇ? ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਭੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੜਕਿਆਂ 'ਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਐਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਦਮਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੌਰੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਬੇਟੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ, ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ।
ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵਕੀਲ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਾਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ, ਚਲੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਕਰੋ? ਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਦਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਈਏ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੰਡੀਏ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।